Hello students, welcome to mateshellbuddy.com. I'm Kavita, SA Max from ZPHS, Srirangavaram. సిక్స్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకుని సెవెంత్ క్లాస్కి వస్తున్న విద్యార్థులందరికీ కూడాను హార్టీ వెల్కమ్ టు సెవెంత్ క్లాస్. సో మనం మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ చూస్తున్నాము. సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు టోటల్ 15 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన ఇంటీజర్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని మనం కౌంట్ చేద్దాము. How can we count these flowers? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total there are 12 flowers. So the numbers which are used to count some objects are called counting numbers, or another name is also there, that is natural numbers. So these numbers called counting numbers or natural numbers. So natural numbers means the numbers which are used to count some objects. ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం కౌంట్ చేయడానికి వాడే నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాము. సో అవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్. సో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాయి? we can say the biggest natural number. చెప్పగలమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 100 అన్నారనుకోండి, ఆఫ్టర్ 100 we get 101, 102 like that. If you say 1000 after we get 1001, 1002 like that. So if you say lakh, 1 lakh 1, 1 lakh 2, 1 lakh 3. So many numbers we will get which are endless. So natural numbers are endless. ఎక్కడ ఇవి ఎండ్ అవ్వవన్నమాట. సో వీ కాంట్ సే ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? మనం ఎక్కడి నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము? 1 నుంచి. సో మనకు ఉన్నటువంటి స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 1. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ here I will ask some questions, you have to give answers. Okay, so integer natural numbers గురించి మీరు ఆల్రెడీ 6th లో నేర్చుకున్నారు కదా. based on that knowledge you have to give the answers. Okay, which is the smallest natural number? ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఏంటి స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? ఎస్, దట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్, రైట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 100 and 10,000. సో 100కి 10,000కి మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక 5 నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ని మీరు చెప్పాలి. సో here I'm giving some numbers, you have to write different numbers. Okay, so tell me. Yes, 100 after we get 101, 102. So any number you can write. I'm taking 105. And next 200 I am taking. And 375 like that. 999 and 9,000. So 10,000 ki 100. So the numbers which lies between 100 and 10,000 we have to consider. So 9,000 lies between 100 and 10,000. So I am considering that. So like this you can write any numbers between 100 and 10,000. Okay. Next, can you find whether the sequence of natural number ends? Can you find whether the sequence of natural numbers ends? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్కడన్నా ఎండ్ అవుతాయా ఈ సీక్వెన్స్? So these are endless. Therefore, no, these numbers never ends. Okay. So this sequence never ends at anywhere. So these are infinite numbers. So మనం ఎక్కడ కూడాను గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏంటో చెప్పలేము అనమాట. ఇవి ఇన్ఫినిట్గా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్? సో ఒకసారి మీరు న్యాచురల్ నెంబర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది నెంబర్ లైన్ అనుకుందాము. సో ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏంటి మనకి? 1. మరి నెక్స్ట్ నెంబర్ 1కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది? సో దెన్ ఇమ్మీడియట్ వి గెట్ 2. సో బై యాడింగ్ 1 we are getting the next number. And what is the next number? That is 3. So these numbers are called consecutive numbers. Consecutive numbers అంటే వెంటనే పక్కనే ఉన్న నెంబర్స్ అని అర్థం.
So 1 and 2 are consecutive, 2 and 3 are consecutive. Next for 3, the next consecutive number is 4. Now tell me, what is the difference? As the difference between any two consecutive natural numbers is 1. So 3 ki 4 ki difference ఎంత ఉంటుంది? 1. ఓకేనా? కాన్సిక్యూటివ్ అంటే 3 and 4 are consecutive numbers. Difference is 1. And 2, 3 are consecutive numbers. The difference is 1. Like that we have to write. Okay. Next. Already we know that natural numbers means general counting numbers. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like that. Endless. And observe that by including 0, we will get the other collection of numbers, new collection of numbers. So those numbers are called whole numbers. So whole numbers means all natural numbers including 0. That means whole numbers starts from 0 and we have to write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Here also we can't say the biggest whole number or greatest whole number. And observe that what is the smallest whole number? In case of natural numbers, 1 is the smallest natural number, and in case of whole numbers, if you observe, 0 is the smallest whole number. And in case of natural numbers, we can't say the biggest natural number, and in whole numbers also we can't say the biggest whole number. Okay, you have to remember this. And after that, by including negative numbers. In 6th class, we learn about negative numbers. Negative numbers means -1, -2, -3, like that. If you include the negative numbers to the whole numbers, then we get new collection of numbers. So those numbers are called integers. So how we can write integers? So first we have to write negative numbers. After that we have to write 0, and after that we have to write positive numbers. So we can write like this. So many negative numbers are there, and -3, -2, -1, and -1 after 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like that we get so many numbers. So if you observe that, in case of integers, we can't say the smallest number. చూడండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంటీజర్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్, సో మెనీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. We can't say what is the smallest negative number. And here if you observe, we can't say the biggest number. So positive numbers ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాయో తెలీదు, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయో తెలీదు. బికాజ్ ఇప్పుడు -3 స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాను. -3 కంటే బిఫోర్ -4 ఉంటుంది, -4 కంటే బిఫోర్ -5 ఉంటుంది. అలా మనం కంటిన్యూస్గా స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంటీజర్స్లో నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఎక్కడ ఎండో తెలీదు, పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఎండో తెలీదు. అంటే స్టార్టింగ్ తెలీదు, ఎండింగ్ తెలీదు. సో మిడిల్లో మాత్రం మనకి 0 ఉంటుంది. ఇంటీజర్స్లో 0కి రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా? సో వీటిని మనం పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. అండ్ 0కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ కూడాను నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము. సో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నామనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు టేక్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ సేమ్. అండ్ if you we have to take negative integer, that means we have to take -1, -2, -3, -4, like that we have to take. Okay, now number line, how we can represent these integers on number line. Now we will see. So take the number line and indicate some points on that. So equal distance lo konni points ni manam ila indicate cheddam. Here 0 is in middle, so we have to represent 0 in middle. ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్కి మధ్యలో మిడిల్లో 0 ఉంటుంది. సో మనం రెండు రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి, బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. సో ఇన్ మిడిల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 0. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 0 రైట్ సైడ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ మనం 0ని ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి. 0కి రైట్ సైడ్ అంటే ఇది. సో దిస్ బికమ్స్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ 0 and this becomes
లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకేనా? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. జీరోకి రైట్ సైడ్లో మనం పాజిటివ్ నెంబర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ జీరో ఆఫ్టర్ వి విల్ గెట్ 1, దెన్ ఆఫ్టర్ 2, 3, 4, 5, 6 లైక్ దట్. నౌ కమ్ టు ద నెగిటివ్ నెంబర్స్. జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ చేయాలి. అది కూడాను జీరోకి లెఫ్ట్ వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబరే మనకి -1 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ -2, -3, -4, -5, -6 like that we can write. And in case of positive numbers, where it stops? No, we can't say. It goes on. It will continue. So 6 after we can place 7, 8, 9, 10 like that. So ఎన్ని నెంబర్స్ కావాలంటే అన్ని మనం అలా కంటిన్యూగా రాస్తూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ సైడ్కి వెళ్ళొచ్చు, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నెగిటివ్ నెంబర్స్ -6 తోటే ఎండ్ అవుతాయా? నో కదా. సో -6కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇంకేముంటుంది? -7, దానికి లెఫ్ట్ సైడ్లో -8, -9, -10 లైక్ దట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో ఎండ్లెస్. సో ఎక్కడి వరకు కావాలంటే అక్కడి వరకు మనం రాస్తూ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఈ నెంబర్ లైన్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. సో దోస్ వీఆర్ సీ హియర్. ఫస్ట్ ఏవైనా 2 నెంబర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ -2 and 3. సో విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, విచ్ వన్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, మనకు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలంటే నెంబర్ లైన్లో వాటి పొజిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం నోట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆన్ రైట్ సైడ్ దట్ బికమ్స్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ బికమ్స్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్, ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో మనకేమొచ్చింది? 3 రైట్ సైడ్లో ఉంది మన రైట్ సైడ్లో, అండ్ -2 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది. సో వీ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ నెంబర్ అండ్ -2 ఈజ్ స్మాలర్ నెంబర్. ఓకే, సో ఆర్ వీ కెన్ సే -2 ఈజ్ స్మాలర్ అండ్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్. వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సో 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 is greater than -2 like this we can say. Or -2 ని కంపేర్ చేయాలనుకోండి, -2 is lesser than 3. సో -2 లెస్ నెంబర్ అవుతుంది 3తో కంపేర్ చేస్తే. 3 ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ నెంబర్ అవుతుంది -2తో కంపేర్ చేస్తే. అలా కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ if you want to arrange some numbers on ascending or descending order, సో నెంబర్ లైన్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. కొన్ని నెంబర్స్ తీసుకొని మనం అసెండింగ్గా డిసెండింగ్గా చూడాలనుకోండి. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ టు బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కదా. సో అంటే ఏం చేయాలి మనం? స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మనకు కావాల్సిన నెంబర్ని ఆర్డర్లో రాస్తూ వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I have to consider some numbers, for example 1, 5, -2 and -5 and 0 also. సో ఈ నెంబర్ని నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలనుకోండి. హౌ వీ కెన్ రైట్? సో ఫస్ట్ నెంబర్ లైన్లో వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్ హియర్? -5. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ -5. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈజ్ లెస్ దాన్. సో దీనికంటే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్కి ఇప్పుడు మనం మూవ్ అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? -2. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ -2 హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్కి మూవ్ అవుతున్నాం, అంటే స్మాల్ టు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్కి వెళ్తున్నాం. దట్ ఈజ్ 0. అండ్ 0 నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళండి 1 అండ్ లెస్ దాన్ 5. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. దిస్ ఈజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఇదే మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి రావాలనుకోండి, కొన్ని నెంబర్స్ని తీసుకొని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దీస్ నెంబర్స్ 4, 1, -3, -5. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్? ఫ్రమ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ టు స్మాలెస్ట్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది మనకి రైట్ సైడ్ కదా. ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఏంటి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ? 4. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ 4. సో 4 ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. నవ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్కి వెళ్తున్నామంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 4 కంటే స్మాలర్ నెంబర్. సో 4 ఈజ్
greater than which number? 1. Okay, are you following? 4 ఏంటి 1 కంటే గ్రేటర్. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, బిగ్ నెంబర్ని రాసాం కాబట్టి 4 greater than 1. And 1 after we are moving to the left side. That means whatever the number that becomes small number. So minus 3. When compared to 1 and minus 3 is small number, 1 is greater number. So 1 greater than minus 3. Okay, and move to the left side. This minus 5 is lesser number and minus 3 is greater number when compared to minus 5. So minus 3 is greater than minus 5. Like this we have to write descending order. Okay, so just remember all these things. So right side ఎప్పుడు కూడా మనకి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఏ 2 నెంబర్స్నైనా మీరు కంపేర్ చేసి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ రాయాలి అని అంటే నెంబర్ లైన్ని మైండ్లోకి తెచ్చుకోండి. రైట్ సైడ్ ఏ వాల్యూ ఉంటే అది గ్రేటర్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ వాల్యూ ఉంటే అది స్మాలర్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ సో హియర్ వన్ నెంబర్ లైన్ ఈజ్ గివెన్. సో -6 నుంచి ఇచ్చారు చూడండి, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 and 1 2 3 4 5 6. సో -6తో స్టార్ట్ అయింది, 6తో ఎండ్ అయింది. అంటే మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంత లిమిట్ వరకు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ -6 నుంచి 6 వరకు కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, చేశారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, చూద్దాం. ట్రై టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ రిప్రజెంట్ ఆన్ ద అబోవ్ నెంబర్ లైన్? ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఉంది. రైట్ సైడ్లో ఉన్న టాప్ వాల్యూనే మనకి బిగ్గర్ నెంబర్ అవుతుంది. సో మరి రైట్ సైడ్ టాప్లో ఏముందో చూసారు కదా, యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ అన్నారు. సో విచ్ అనేది తీసేయండి, అక్కడ మన ఆన్సర్ని రాయండి. ఏంటి మన ఆన్సర్? 6 కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. కంప్లీట్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. 6 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద అబోవ్ నెంబర్ లైన్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ తీసేస్తాం. Okay, like this you have to write the answers. Next, which is the smallest integer? సో చూసాం కదా, బిగ్గెస్ట్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, మరి స్మాలెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లెఫ్ట్లో ఉంటుంది కదా. సో మీరు రాయండి దీని ఆన్సర్. ఓకే, ఈజ్ 1 బిగ్గర్ దాన్ -3. 1 బిగ్గర్ దాన్ -3 అని అడుగుతున్నారు. సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వై? యూ హ్యావ్ టు సే ద ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ మనం 1 బిగ్గర్ దాన్ -3 అంటే 1 -3 పొజిషన్స్ ఎక్కడున్నాయో చూసుకోవాలి. సో లుక్, వేర్ ఈజ్ 1? హియర్ ఇట్ ఈస్ 1. అండ్ వేర్ ఈజ్ -3? హియర్ ఇట్ ఈస్ -3. సో కంపేర్ 1 బిగ్గర్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పాను? రైట్ సైడ్లో. సో అబ్జర్వ్ దట్ 1 రైట్ సైడ్లో ఉంది, -3 లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కదా. సో మరి ఏం చెప్పొచ్చు మనము? ఎస్, 1 ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ -3. వై అని అడిగారు కదా, ఎందుకని? ఆన్ నెంబర్ లైన్ 1 lies on the right side, -3 lies on the left side. You can say that. Okay, సో నెంబర్ లైన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తామన్నమాట. రైట్ సైడ్లో 1 ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో -3 ఉంది కదా, అందుకని ఇది గ్రేటర్ అని చెప్తాం. సో ఆన్ నెంబర్ లైన్ 1 lies on right side and -3 lies on left side. So -3 is small, 1 is big. So 1 bigger than -3. Next question. ఈజ్ 6 బిగ్గర్ దాన్ -3? సో చెప్పాను కదా, సేమ్ ఏం చేయాలి మనం? -6 ఎక్కడ ఉంది, -3 ఎక్కడ ఉందో కంపేర్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, -6 ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ అన్నారు. సో బిగ్గర్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉండాలి? రైట్ సైడ్లో కదా ఉండాలి. మరి -6 బిగ్గర్ అంటున్నారు, దాన్ -3 అంటున్నారు. -6 బిగ్గర్, మరి -6 రైట్ సైడ్లో ఉందా? చూడండి, మరి ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటేనా? సో మీరు ఆలోచించి రాయండి. ఓకేనా, ఏదైతే బిగ్గర్ నెంబరో అది రైట్ సైడ్లో ఉండాలి. వెన్ రైటింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్, హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ -6 ఈజ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, -3 ఈజ్ ఆన్ రైట్ సైడ్. విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్? హియర్ క్లియర్లీ -3 ఈజ్ బిగ్గర్, బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ -6 బిగ్గర్ దాన్ -3. సో -6 బిగ్గర్ దాన్ అవుతుందా? సో నో, ఇట్స్ నాట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. వై? So on the number line, -6 is on left side, -3 is on right side. So -6 is smaller than -3. -6ని మనం చెప్పాలనుకుంటున్నాం, -3 కంటే స్మాల్ కదా. సో అప్పుడు మనం బిగ్గర్ అని వాడకూడదు, అక్కడ ఏం చేయాలి? స్మాలర్ అనే వర్డ్ రావాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్.
Next, arrange 4, 6, -2, 0, -1 in ascending order. Ascending order అంటే స్మాల్ నుంచి బిగ్కి వెళ్ళాలి, అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళాలి. ముందు ఇచ్చిన నెంబర్స్ని మీరు నెంబర్ లైన్ మీద ఎక్కడున్నాయో చూసుకోండి. 4 ఎక్కడుందో రౌండప్ చేసుకోండి, అండ్ 6 ఎక్కడుందో రౌండప్ చేసుకోండి, అండ్ -2, దెన్ ఆఫ్టర్ 0, దెన్ ఆఫ్టర్ -5. Okay, they are asking ascending order, so we have to write from small number to big number. Small numbers always lies on left side కదా, సో లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతూ ఆ నెంబర్స్ని రాయండి. సో రాసేటప్పుడు సింబల్ని యూస్ చేసి రాస్తే బెటర్ అమ్మ. సింబల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ -5, స్మాలెస్ట్ నెంబర్, అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. సో -5 ఈజ్ లెస్ దాన్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. So this is less than symbol. So you have to use this symbol and write. Or simply you can write by using comma. So ఈ సింబల్ని యూస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకు అలవాటు అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 6. Like this we can write. Now compare the difference between 0 and 1 and 0 and -1 on the number. 0కి 1కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 0కి -1కి డిఫరెన్స్ ఎంత చూడాలి. చూడండి, డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఎన్ని స్టెప్స్ మూవ్ అవుతున్నామో అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు. సో ఫస్ట్ 0కి 1కి చూద్దాం అనుకోండి. 0 నుంచి 1 రావాలి అని అంటే ఎన్ని స్టెప్స్ మనం మూవ్ అవ్వాలి? ఓన్లీ 1 స్టెప్. దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ డిఫరెన్స్? 1 యూనిట్ డిఫరెన్స్. సిమిలర్లీ 0 అండ్ -1, 0 అండ్ -1కి డిఫరెన్స్ కూడా చూడండి, ఏమవుతుంది మనకి? లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? మనం రైట్ సైడ్కి వెళ్తున్నాము అని అంటే అన్ని యూనిట్స్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాము, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాము అంటే నెగిటివ్లో వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డైరెక్షన్ కాకుండా ఎన్ని యూనిట్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. సో 0కి 1కి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటుంది? 1 యూనిట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ గ్యాప్ చూడండి, ఎంత యూనిట్స్? సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో 1 యూనిట్ గ్యాప్. Okay, like that you have to write the answers. Now we will discuss the exercise problem. So keep the number line in mind and నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా బిగ్గర్ స్మాలర్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా రైట్ సైడ్ ఆల్వేస్ బిగ్గర్ నెంబర్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ నెంబర్. ఓకే, నౌ try to answer this question. Some integers are marked on the number line. Which is the biggest and which is the smallest? ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్ లైన్లో కొన్ని నెంబర్స్ని మార్క్ చేశారు. ఏది బిగ్గెస్ట్ నెంబరో ఏది స్మాలెస్ట్ నెంబరో మీరు చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడండి, మార్క్ చేసిన నెంబర్స్ని నోట్ చేసుకోండి. ఏది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఏది రైట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ ఉన్నది బిగ్గర్ నెంబర్, సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ రైట్ దట్ నెంబర్. సో దిస్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గర్. విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆన్ రైట్ సైడ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. ఓకే, విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ as small number. Okay, so for example, so 2 is on right side kada, so we have to write 2 is biggest number. Okay, like this. And smallest number, which is smallest number? This number is smallest number. Like this you have to write. See the next question. Write the integers between the pairs of integers given below. Also choose the biggest and smallest integers from them. సో ఎప్పుడు కూడా మీ మైండ్లో నెంబర్ లైన్ ఉండాలి. ఇలా బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ రాయమన్నారు కదా, సో రాయమన్నప్పుడు మీకు ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్లో విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్, విచ్ వన్ ఈజ్ స్మాలర్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్. సో -5, -10 అన్నారు, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. సో మనం ఒకసారి నెంబర్ లైన్ గుర్తు తెచ్చుకుందామా? సో నెగిటివ్ నెంబర్సే కాబట్టి 0కి ఎక్కడ ఉంటాయి? లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 0 హియర్. మనకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ లైన్కి అవసరం లేదు కదా, అందుకని 0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ ఒక నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాను 1. అండ్ 0కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్క నెంబర్ని మనం రాసుకుంటూ వెళ్తాం. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 నెంబర్ బై అనదర్. సో 0 ఆఫ్టర్ we will get, here we get -1, -2, -3, -4, like that, -5, -6, -7, so many numbers, -8, -9, and here -10.
సో నౌ బిట్వీన్ నెంబర్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో మీరు సింపుల్గా దీన్ని హైలైట్ చేస్తూ చూపించాలి అనమాట. ఏంటి బిట్వీన్ నెంబర్స్? -6, -7, -8, -9 లైక్ దట్. సో మీరు కొంచెం నీట్గా డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, నౌ టెల్ మీ -1 when compared to -5 and -10, which one is bigger and which one is smaller? So the biggest number is on right side, the smallest number is on left side. You have to write that. So this number is biggest integer. That means here whatever the number on right side, that number you have to write is biggest integer. Okay, and on left side, whatever the number on left side, you have to write that number is smallest integer. Okay, I hope you understand the concept. So make your own notes. Okay, and write the integers between. So same concept, 3 and 2. So one positive number and one negative number is there. So how can we write? Here in middle we have to consider 0, 3 and -2 given. We know that positive numbers lies on right side, negative numbers lies on left side to the 0. So first, so mark some numbers here and write 0 after we will get 1, 2, 3, 4, 5 like this. On left side, -1, -2, -3, -4 like that. Now 3 and -2. So round up -2 and 3. What are the between numbers? These are between numbers. So you have to write those numbers. That is -1, 0, 1, 2 are integers lies between -2 and 3. Like this you have to write. And what is the biggest number? What is the smallest number? Already I explained you. You have to write that. Okay. Similarly do the third problem also. See the third problem. Write the following integers in ascending order. That means smallest to biggest. Already I explained you. Just one problem I will explain and remaining you have to do. So just see the given values. -5, 2, 1, -8 and indicate those on number line. సో ఇప్పుడు కూడా 0 మిడిల్లో ఉంటుంది కదా, అలా 0ని పెట్టుకుందాం. 0 తర్వాత మీరు వీలైతే అన్నీ రాయండి, లేదు మేము ఇచ్చిన నెంబర్స్ని అరేంజ్ చేయగలుగుతాము అనుకుంటే యూ కెన్ అరేంజ్ ఓన్లీ ద గివెన్ నెంబర్స్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ -5. దెర్ ఆర్ 2 నెగిటివ్ నెంబర్స్ -5 అండ్ -8. చూడండి 0 తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో, హియర్ వి గెట్ -1, -1, -2, -3 లైక్ దట్. So where we get -5? Here to the left side you will get -5. -5 after -6, -7, -8. That means here somewhere you will get -8. Like this you can write. And positive numbers, observe the positive numbers 1 and 2. So 0 after we will get 1. So the next number is 1 and after that we will get the next number is 2. So only the given numbers I am writing on the number line. After that, what is the smallest number, ma? What is the biggest number? Clearly, which is on left side, that becomes the smallest number. Which on right side, that becomes the biggest number. Okay, you have to write that values. And ascending order they are asking. Ascending order means we have to write the numbers from left to right. That means how we can write? We can write -8. Use the symbol. That is better. Less than -5. So this is less number when compared to -5. Which is less number when compared to 0 is not given. So no need to write 0 here. 1. Okay. 1 is less when compared to